Okay. Good afternoon, class. Is my voice audible? Yes, ma'am. Okay. So now see, and I have shared the screen also. Is the screen also visible? Okay. So see here, the next point of your sixth chapter is Android security model. Okay. So see here, actually in Android, how your security is maintained. Okay, related to your applications data. Then how the securities are मेजर ठीक आहे सिक्युरिटी कशी मेजर होते कशी हँडल होते त्यासाठी बॅकग्राऊंडला काय होतं ओके अँड नाव इफ यू वॉन्ट some data then what things we are going to do okay so these things we are going to learn inside your android security model see here basically android it is a multi process system okay now see आपण सेकंड चॅप्टरच्या वेळेस बघितलं होतं बघा की वी आर हॅव्हिंग DVM दॅट इज युअर डाल्विक व्हर्च्युअल मशीन बरोबर आहे आणि त्याच वेळेस आपण एक टर्म ऐकली होती JVM आणि DVM मध्ये काय डिफरन्स होता JVM मध्ये काय होतं तर तुमचे सगळे प्रोग्राम्स हे एकाच थ्रेडवरती एक्झिक्यूट होतात but in DVM you are having a separate thread that is nothing but a separate process for a separate application ठीक आहे आपल्याला अँड्रॉइड मध्ये काय असतं अँड्रॉइड मध्ये आपल्याला DVMचं that means you can say that every application is having its own DVM instance बरोबर आहे आपण काय म्हणतो अँड्रॉइड मध्ये every application is having its own DVM instance okay so that's why we are calling it as what Android, it is a multi-process system in which each application, okay, run in its own process. प्रत्येक application हा त्याच्या own process मध्ये execute होतो and this own process block is actually termed as a sandbox. याला actually Android मध्ये काय म्हणतात sandbox. Okay, so most security between your applications and the system is actually enforced at your process level with the help of your Linux facilities such as user and group IDs that are assigned to your applications. See, actually काय होतं बघा आपल्याला Android मध्ये what the things we are having is in Android okay we are you know that we are having at the base Linux kernel बरोबर आहे आपल्याला बेसला काय आहे लिनक्स कर्नल आहे जस्ट मिनिट आय विल जस्ट थोडस प्लेस चेंज करते वेट ऍक्च्युली मुरुमकर मॅडम घोडके मॅडम त्यांचे बाजूला लेक्चर्स चालू आहेत त्यामुळे थोडासा डिस्टर्बन्स होत होता सो आय हॅव चेंज नाव माय प्लेस ओके जस्ट a minute. Now I will share it from my mobile phone itself. Share screen, start sharing. Okay. Is my screen visible? Okay. So see here, we are saying Android security model. Okay. So basically, see what is Android. Android is a multi-process system. Okay, in which your each application is running in its own process. ठीक आहे प्रत्येक ऍप्लिकेशन हा त्याच्या ओन प्रोसेस मध्ये एक्झिक्यूट होत असतो आणि यालाच आपण सँडबॉक्स असं म्हणतो okay and now keep in mind most security between your applications is maintained by your Linux kernel itself
कारण बघा लक्षात घ्या, आपण जेव्हा एखादा लिनक्स कर्नल किंवा लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टीमचा जर विचार केला, तर तुम्हाला माहिती की लिनक्समध्ये काय होतं, की प्रत्येक प्रोसेसला एक सेपरेट UID क्रिएट केला जातो. Okay, each application is having its own separate UID, that is your user ID, and that user ID is assigned by a Linux kernel itself, right? मग काय होतं, तर त्या युजर आय डी साठी एक सेपरेट प्रोसेस क्रिएट केली जाते. Okay, and the application is going to run within its own process itself. So due to this, it is not going to interfere in another application's data, right? याच्यामुळं म्हणजे that means because of this particular sandbox, that means having a separate thing for its execution. Okay, what thing is done is the security is maintained at your process level basically. एक तर आपली प्रोसेस लेवलला बेसिकली काय होते, सिक्युरिटी मेंटेन होते, because each application is running in its own process. So there is no chance that one application is going to interfere within another application's data. ठीक आहे, एक ऍप्लिकेशन दुसऱ्या ऍप्लिकेशनच्या डेटामध्ये इंटरफेअर नाही करू शकत. This is because why? Because every application is running in its own process. So this kind of security is called as a process level security. ठीक आहे, यालाच आपण काय म्हणतो, प्रोसेस लेवल सिक्युरिटी. ओके, नाउ additional securities now again we can apply with the help of permission mechanism in Android. ठीक आहे, एक तर ही झाली कुठली आपली प्रोसेस लेवल सिक्युरिटी विच इज कमिंग बिकॉज ऑफ युअर लिनक्स कर्नल इटसेल्फ, जे की तुमच्या लिनक्स कर्नलमुळे बाय डिफॉल्ट येते. ठीक आहे, या सिक्युरिटीला सोडून सुद्धा आपण अजून कसल्या सिक्युरिटीज अप्लाय प्रोव्हाइड करू शकतो. We can provide the finer grained security features, okay, by using a permission mechanism that enforces restrictions on the specific operations that a particular process can perform. म्हणजेच काय बघा, आता आपण जे म्हणतो ना की सपोज वी आर डेव्हलपिंग वन ऍप्लिकेशन, okay, and we are requesting for certain permissions like internet, reading SMS, sending SMS, okay, receiving SMS, then lots of permissions we people are demanding there, right? So तुमच्या ऍप्लिकेशनला आता परत आपण रेस्ट्रिक्शन्स घालतो की if you are having this permission then and then only you are able to perform this activity, right? So such finer grained permissions we can, finer grained security we can apply because of your permission mechanism, right? So लक्षात घ्या, परमिशन मेकॅनिझम नी आपण त्या ऍप्लिकेशनला एखादी परमिशन अलाउ करतो. ओके, बट अगेन सपोज नाउ इफ यू आर क्रिएटिंग युअर ओन कंटेंट प्रोव्हायडर्स, आता सपोज तुम्ही स्वतःचे कंटेंट प्रोव्हायडर्स क्रिएट करताय. नाउ ऍक्च्युअली व्हॉट आर द कंटेंट प्रोव्हायडर्स? Content providers are the mechanisms through which you are going to explore your application data to the outside world. म्हणजे काय, कंटेंट प्रोव्हायडर्स थ्रू आपण काय करत असतो, ऍक्च्युली आपण आपल्या ऍप्लिकेशनचा डेटा दुसऱ्या ऍपसाठी अवेलेबल करून देतो. कारण लक्षात घ्या, बाय डिफॉल्ट तरी तुमचं एक ऍप दुसऱ्या ऍपच्या डेटाला ऍक्सेस नाही करू शकत, because you are having a process level security, right? But you want to make it happen. पण तुम्हाला हे घडवून आणायचंय की तुमच्या ऍपचा डेटा दुसऱ्या ऍपने यूज करावा, राईट? ओके, मग हे जर आपल्याला घडवून आणायचं असेल तर आपल्याला कुठला मेकॅनिझम लागेल? परमिशन्स मेकॅनिझम. अँड व्हॅन यू आर सेइंग, when you are giving a permissions, okay, at that time the other apps are able to call your activities, right? दुसऱ्या applications आपल्या ऍप्लिकेशनच्या ऍक्टिव्हिटीजला काय करू शकतात, कॉल करू शकतात. Now, this is possible because of your permission mechanism. And here again, we can supply the finer grained permissions by using your per URI permission mechanism. Okay, so per URI permissions we can use for granting ad hoc access to the specific pieces of data. Okay, आता स्पेसिफिक पीसेस ऑफ डेटा म्हणजे काय? आता फॉर एक्झाम्पल समजा यू नो दॅट वी आर हॅव्हिंग अ जीमेल ऍप्लिकेशन, राईट? आपल्याला एक जीमेल ऍप्लिकेशन आहे. त्या जीमेल ऍप्लिकेशन मध्ये बघा आपल्याला ईमेल्स येतात, अँड दॅट ईमेल्स कॅन हॅव अटॅचमेंट्स. त्या ईमेल्सला काय असू शकतात? अटॅचमेंट्स असू शकतात. सो ती अटॅचमेंट जी काही असते ना, ती अटॅचमेंटला जेव्हा आपण क्लिक करतो बघा, राईट, क्लिक केल्यानंतर ना ती अटॅचमेंट तुमची तुमच्या दुसऱ्या ऍप मध्ये ओपन होते.
right? For example, it may open through your WPS office, right? तुमच्या WPS ऑफिस मधनं वगैरे ती ओपन होऊ शकते. किंवा अजून तुमची पीडीएफ व्ह्यूवर दिलं असेल, गुगल ड्राईव्ह थ्रू तुम्ही ते पीडीएफ ला व्ह्यू करू इच्छिता, राईट? सो यू कॅन see that your particular email attachments can be opened through another applications, right? But here now आपला आता जीमेल ऍपच आहे, पण आपल्याला टिपिकल पीस ऑफ डेटालाच ऍक्सेस द्यायचा दुसऱ्या ऍप्लिकेशनला. म्हणजे काय, जेव्हा मी त्या ईमेलला क्लिक करेन अटॅचमेंटला, तेव्हाच तो डेटाचा ऍक्सेस मी त्याला ग्रांट करेन ना. दिस इज व्हॉट युअर पर URI परमिशन. याला काय म्हणतात, पर URI परमिशन. दॅट मीन्स व्हॉट, यू पीपल आर नाव हिअर गिव्हिंग अ परमिशन टू द टिपिकल अटॅचमेंट, नॉट टू ऑल द अटॅचमेंट्स. ऍट अ टाइम तुम्ही फक्त एकाच अटॅचमेंटला ती परमिशन सेट करता. यू आर नॉट सेटिंग द परमिशन फॉर ऑल द अटॅचमेंट्स दॅट, right? So such kind of permissions are called as per URI permissions. Okay, where we people are providing a grant, we are granting the ad hoc access to the only specific piece of your data. Okay, so this is what your basically Android security model. By default, process level security aste. Okay, by default we are having process level security, which is supplied by your Linux kernel itself. Okay, then beyond that we can provide the finer grained finer grained security features with the help of your permissions mechanisms. Okay, either you are going to supply the permissions to the whole data, or even if you can supply the permission to the only specific piece of data. If you want to set the permissions for a specific piece of data, then we are using URI permissions. Okay. Now see here, the Android security model, it is primarily based on a sandbox and permission mechanism. Each application is running in a specific DVM with a unique user ID assigned to it. Okay. And what it means? It means that the application code is going to run in isolation from the code of other applications. Okay. Now, as a consequence, application has granted access to other applications files. Now, see here, खालचा डेटा परत तोच तो रिपीटेड आहे. ठीक आहे. सो आय विल जस्ट leave it. Now see, now whenever we want that our application should have certain permissions, right? आता जेव्हा आपल्याला असं हवं असतं की आपल्या ऍपला काहीतरी परमिशन्स असायला हवेत, इट शुड हॅव सर्टन परमिशन्स, राईट? सो हे आता तुम्हाला माहिती, आपण असे बरेच एक्झाम्पल्स बघितले. इफ युअर ऍप रिक्वायर्स सर्टन परमिशन्स, देन व्हॉट वी आर डुईंग नॉर्मली, त्यास आपण नॉर्मली काय करतो सांगा? When your app requires certain permissions, okay, then what we people are doing, काय करतो आपण? Come on, आपण ब्लूटूथ कॅमेरा, राईट, ग्रांट द परमिशन. आपण ग्रांट नाही करत, वी आर रिक्वेस्टिंग फॉर परमिशन्स. आपण ग्रांट नाही करत, आपण रिक्वेस्टिंग फॉर परमिशन करतो. ठीक आहे. आणि हे रिक्वेस्टिंग फॉर परमिशन आपण कुठून करत असतो? through Android manifest.xml file. Okay, where we people are supplying your users permission tag, right? So keep in mind, if your application requires certain permissions, then it is mandatory for an application to list all the resources it will access during installation. Okay, so the terms are required of an application in the installation process should be user-based or interactive check with the signature of the application. Now, what is the reason behind your using these permissions, right? The purpose of permission is to protect the privacy of an Android user. म्हणजेच काय लक्षात घ्या, जर समजा तुम्ही म्हणलात की आय वॉन्ट टू ऍक्सेस द SMS फंक्शनॅलिटी, राईट? त्यावेळेस बघा, आपण SMS रिलेटेड परमिशन्स आपल्या मॅनिफेस्ट मध्ये देतो. So if the user finds that his data is not too much private and it can be read by your application, then it only
going to allow a permission, right? त्याच वेळेस तो user तुम्हाला permission allow करतो. And if the user denies the permission, then it is going to result in a permission failure. आणि जर युजरने तुम्हाला परमिशन डिनाय केलं तर तुमच्या ऍपची ती टिपिकल फंक्शनॅलिटी वर्क नाही होऊ शकत. Right? So because of this, what we are doing, we are maintaining the privacy of your users data. Right? याच्याने आपण काय करतो, युजर्सची प्रायव्हसी मेंटेन करतो. Okay? Now here see, the permissions are having certain protection levels. ठीक आहे, हे जे काही आपण परमिशन्स वगैरे सेट करतो या परमिशन्सला काय असतात, प्रोटेक्शन लेवल्स असतात. So now see here, there are mainly 3 protection levels. ठीक आहे, प्रोटेक्शन लेवल्स किती आहे, 3 आहे. Now what are these protection levels? Normal permissions, dangerous permissions, signature permissions. ठीक आहे, प्रोटेक्शन लेवल्स कुठल्या आहेत, नॉर्मल, सिग्नेचर, dangerous. Now, what do you mean by normal permissions? Normal permissions covers the areas where your app needs to access the data or resources outside of your sandbox. म्हणजे तुमच्या ऍप्लिकेशन प्रोसेसच्या बाहेरचा डेटा तुम्हाला ऍक्सेस करायचा असतो. ओके, बट where there is a very little risk to the user's privacy. सो तुम्ही अशा टाईपचा डेटाला ऍक्सेस मागताय ज्याच्याने युजर्सला जास्त रिस्क नाहीये. फॉर एक्झाम्पल, आता सपोज यू वॉन्ट टू सेट यू वॉन्ट टू चेंज द टाइम झोन. सपोज आता तुम्हाला एखाद्याचा टाइम झोन चेंज करायचा असेल तुमच्या मोबाईल फोनचा, राईट. सो टाइम झोन चेंज केल्याने माझ्या ऍप्लिकेशन्सला एवढा अफेक्ट नाही होणार किंवा युजर्सच्या डेटा प्रायव्हसीला अफेक्ट नाही होणार, राईट. सो सच काइंड ऑफ परमिशन यू कॅन कॉल इट एज अ नॉर्मल परमिशन. Okay, and now keep in mind, if an app declares in its manifest that it needs a normal permission, okay, then keep in mind the system is not going to prompt for the permission. It is going to directly assign the permission. Okay, आता जर समजा मी नॉर्मल परमिशन्सला ऍक्सेस मागत असेल, ठीक आहे, तर त्या नॉर्मल परमिशन्समुळे माझ्या युजर्सच्या डेटा प्रायव्हसीला काही फरक नाही पडणार आहे. फॉर एक्झाम्पल, चेंजिंग द टाइम झोन, और यू जस्ट वॉन्ट अन ऍक्सेस टू द इंटरनेट. म्हणजे तुम्हाला फक्त इंटरनेटचा ऍक्सेस हवाय. सो इंटरनेटचा ऍक्सेस द्यायला, इंटरनेटचा ऍक्सेस दिल्याने युजर्सच्या डेटा प्रायव्हसीला काही फरक पडत नाही एवढा, राईट. सो सच काइंड ऑफ परमिशन्स आर ट्रीटेड ॲज नॉर्मल परमिशन्स. ठीक आहे, सो अशा परमिशन्सला कसला परमिशन्स म्हणतात, नॉर्मल परमिशन्स. These normal permissions are granted by your Android system automatically. That means what? It is not going to ask for the permissions at runtime. म्हणजे तुमचं ऍप इन्स्टॉल होताना किंवा तुमचं ऍप एक्झिक्यूट होताना सिस्टीम तुम्हाला प्रॉम्प्ट करणार नाही की ही परमिशन अलाउ करा किंवा डिनाय करा. This thing is not going to be happen. Okay. So such kind of permissions are called as normal permissions. ठीक आहे. फॉर एक्झाम्पल बघा, इंटरनेट तुम्हाला ऍक्सेस करायचं असेल, ब्लूटूथ तुम्हाला ऍक्सेस करायचं असेल किंवा NFC नियर फील्ड कम्युनिकेशन तुम्हाला ऍक्सेस करायचं असेल. ओके, सो सच परमिशन्स आर कॉल्ड ॲज नॉर्मल परमिशन्स. ठीक आहे. नेक्स्ट आहे बघा, सिग्नेचर परमिशन्स. व्हॉट आर दी सिग्नेचर परमिशन्स? Signature permission means what? The system grant these app permissions at your install time, okay? But only when the app that attempts to use the permission, which is signed by the same certificate as the app that defines the permission. ठीक आहे, याचा अर्थ काय आहे बघा, की अँड्रॉइड सिस्टीम, ठीक आहे, या परमिशन्सला सुद्धा ऑटोमॅटिकली ग्रांट करणार. पण याची बेसिक कंडिशन काय आहे, की जे ऍप याला परमिशन डिमांड करतोय त्याचं सायनिंग सर्टिफिकेट आणि तुमच्या ऍपचं सायनिंग सर्टिफिकेट दोन्ही सेम पाहिजे. इट शुड बी सेम. ओके, द ऍप that is asking for some permission must be signed with the same signature as that of the app that defines your required permission. आता हे असं कधी होईल सांगा,
whenever we people are trying to access your binded services. ठीक आहे, म्हणजे जेव्हा बघा आता फॉर एक्झाम्पल आपण नेटवर्क बेस्ड गेम्स प्ले करतो की नाही, राईट? तर नेटवर्क गेम्स जे काही तुम्ही प्ले करता तर ते सेम ऍप आपण आपल्या मोबाईलवरती इन्स्टॉल करतो की नाही. म्हणजे एक डिव्हाइस आहे माझा, त्याच्यावरती मी तेच ऍप इन्स्टॉल केले. दुसरं डिव्हाइस आहे माझा, त्याच्यावरती सुद्धा मी तेच ऍप इन्स्टॉल केलंय, राईट? सो या दोघांचं जे सायनिंग सर्टिफिकेट आहे, हे दोघांचं सायनिंग सर्टिफिकेट एक्झॅक्टली सेम असणार. ओके, सो नाव युअर वन ऍप वॉन्ट्स टू बाइंड विथ दिस पर्टिक्युलर ऍप, राईट? दुसऱ्या डिव्हाइसवरच्या ऍपला तुमच्या डिव्हाइसवरच्या ऍपशी काय करायचंय, बाइंडिंग करायचंय. दे वॉन्ट टू कम्युनिकेट like a client server communication, right? So at that time we are using your signature permissions. Okay, त्यास कुठला परमिशन्स वापरतात? सिग्नेचर परमिशन्स. फॉर एक्झाम्पल बाइंड अंडरस्कोर accessibility अंडरस्कोर सर्व्हिस, म्हणजे आपल्याला ऍक्सेसिबिलिटी साठीची सर्व्हिस हे करायची, राईट? सो लाईक दिस बाइंड रिलेटेड आणखीन बऱ्याच सर्व्हिसेस असतात विच आर कमिंग अंडर युअर सिग्नेचर परमिशन्स. ठीक आहे. Then what are dangerous permissions? नावातच आहे dangerous. Dangerous means what? It may affect now the data privacy, right? Dangerous permissions म्हणजे काय? हे अशा परमिशन्स आहेत ज्या की डेटा प्रायव्हसीला थ्रेटन असतात. Okay, so Android is not going to grant such permissions by default. It is going to compulsory prompt to the user that whether you want to allow this permission or not. ठीक आहे, तुम्हाला ही परमिशन अलाउ करायची की नाही हे युजरला स्पेसिफिकली प्रॉम्प्ट करून फीडबॅक घेतला जाईल. ओके, सो सच काइंड ऑफ परमिशन्स आर कॉल्ड एज डेंजरस परमिशन्स. So dangerous permissions covers the areas where the app wants the data or resources that involves the user's private information. आता युजरची प्रायव्हेट इन्फॉर्मेशन म्हटलं की आपलं काय येतं सांगा बरं? कॉल लॉग आला, कॉन्टॅक्ट्स आले, लोकेशन आलं, SMS आलं, राईट? सो सच काइंड ऑफ परमिशन्स आर कॉल्ड एज व्हॉट युअर डेंजरस परमिशन्स, राईट? सो बिफोर granting these dangerous permissions, the system is going to display to the user that this particular app wants an access to your photos, medias, files. Okay, do you want to allow? So खाली मग तुम्हाला अलाउ किंवा डिनाय येईल. आपले फोटोज वगैरे आपल्याला जर दुसऱ्या ऍपला जर आपल्याला प्रोव्हाइड होऊ द्यायचं पण अलाउ करतो, आपण डिनाय करतो, राईट? These are what your dangerous permissions. So keep in mind, these are the three protection levels. Okay, now you can see that these are the three types of permissions in Android. Okay, my types कुठले कुठले आहेत? नॉर्मल, सिग्नेचर, डेंजरस. नॉर्मल म्हणजे काय? अशा परमिशन्स ज्या तुमच्या अँड्रॉइड कडून ऑटोमॅटिकली ग्रँट होतात. Then these permissions are not going to affect the user's privacy, right? So अशा टाइपच्या परमिशन्सला आपण कसल्या परमिशन्स म्हणतो? नॉर्मल परमिशन्स. डेंजरस परमिशन्स म्हणजे काय? नावातच आहे डेंजरस, राईट? इट मे अफेक्ट द युजर्स प्रायव्हसी, राईट? सो dangerous permissions are not automatically granted. The system is going to prompt to the user that this permission the particular application requires and it is going to access your these and these data. So whether you want to allow or deny, right? So these are what your dangerous permissions. What are signature permissions? Signature permissions are again granted by your system at the time of installation. Okay, but the condition is what? The app that is asking for some permission must be signed with the same signature as that of the app that defines your permission, right? So this is what your signature permissions. So now see, what are the Android threats? आता actually बघा Android system ला threats काय आहेत? However, the Android operating system also revealed some of its faults. म्हणजे त्या सिस्टीम मध्ये पण काही फॉल्ट्स आहेत.
तुम्हाला माहिती आहे ना की अँड्रॉइड फोन इज व्हेरी इझी टू हॅक. राईट, आपला अँड्रॉइड फोन ऍक्च्युली स्मार्टफोन्स आर नॉट सेक्युअर्ड मच. राईट, आपला अँड्रॉइडचा फोनचा डेटा इझिली हॅक होऊ शकतो. वाय द डेटा मे बी हॅक, हा डेटा का हॅक होऊ शकतो? सो फॉर दॅट पर्पज हियर देर आर सम vulnerabilities ऑन अँड्रॉइड. म्हणजे याचे काही प्रॉब्लेम्स आहेत, काही थ्रेटन्स आहेत. So the first basic threat is what? Leaking of information to कधी आपलं इक्लिप्स वगैरे किंवा काही रन होताना जर बघितलं असेल तर व्यवस्थित बघा. लॉककॅट आपलं टूल आहे की नाही? हॅव यू ऑब्झर्व एव्हर युअर लॉककॅट टूल? लॉककॅट कधी ऑब्झर्व केलं का? हॅव यू पीपल ऑब्झर्व द लॉककॅट? येस मॅम. येस. सो काय दिसतं आपल्याला लॉककॅट मध्ये, सांगा बरं. व्हॉट इट इज गोइंग टू डिस्प्ले? काय डिस्प्ले करतं लॉककॅट? ऍक्च्युली लॉककॅट बाय डिफॉल्ट काय डिस्प्ले करतं की तुमच्या सिस्टीम मध्ये काय चाललंय, बॅकग्राऊंडला काय चाललंय. तुमचा इम्युलेटर लॉन्च झाला का, इम्युलेटरवरती एपीके इन्स्टॉल झाली का, एपीके इन्स्टॉल झाल्यानंतर ऍक्टिव्हिटी लॉन्च स्टार्ट झाली का, राईट. त्यानंतर ना ऍक्टिव्हिटी स्टार्ट झाल्यानंतर ना परत बॅकग्राऊंडला काय वर्क असेल, राईट. सो सच थिंग्स आर डिस्प्लेड इन युअर लॉककॅट, राईट. पण या लॉककॅट मध्ये बघा आपण काय करू शकतो. हिअर वी कॅन हॅव व्हॉट, here what we can have is, see, within your logcat you can write your own messages also. बरोबर आहे. आपण हे ऍक्टिव्हिटी लाईफ सायकलच्या प्रोग्राम मध्ये बघितलं होतं बघा, किंवा मी कधी कधी डिबगिंग साठी करते. what we can do is we can write some log informations during your एक्झिक्युशन, राईट. एक्झिक्यूट होत असताना आपण त्या लॉककॅट मध्ये स्वतः पण काही इन्फॉर्मेशन राईट करू शकतो. ओके, बट सी, whatever things we people are going to write in a logcat, this may goes to leaking information. Okay, so leaking information to logs. Now this is happening why? Because keep in mind, Android provides the centralized logging via the log API, which can be displayed with the logcat command. Okay, while logcat, it is a debugging tool. Applications with the read underscore logs permission can read these logs messages. म्हणजेच काय, याचा अर्थ लक्षात घ्या. बेसिकली तुम्ही जर इक्लिप्स मध्ये पाहिलं असेल नीट, तर लॉककॅट टूल जे काही आहे ना ते काय करतं, तर तुमचे जेवढे ऍप्स त्या इक्लिप्स मध्ये असतील, तुम्ही कितीही ऍप्स रन करा, सगळ्या ऍप्सचा लॉग सेंट्रलाइज्ड मॅनर मध्ये त्या लॉककॅट मध्ये डिस्प्ले होतो. म्हणजे तुमच्या प्रत्येक ऍप वाईज सेपरेट लॉककॅट डिस्प्ले होत नाही. क्लिअर? एकच लॉककॅट टूल आहे आणि त्या लॉककॅट टूल मध्ये काय होतं, तुमचे जेवढे काही ऍप्स रनिंग असतील त्यांचे सगळे लॉग रेकॉर्ड्स त्या सेंट्रलाइज एका प्लेस वरती डिस्प्ले होतात, राईट. सो यामुळे काय होतं बघा, की जर समजा एखादं तुम्ही दुसरा ऍप डिझाईन केलं असेल आणि त्या ऍप मध्ये जर तुम्ही रीड लॉग्स नावाची परमिशन जर तुम्ही ग्रँट करून घेतला, तर त्या ऍप्लिकेशनला तुमच्या लॉककॅटच्या सगळ्याच लॉग्सचा ऍक्सेस भेटेल, राईट. म्हणजे दुसरं कुठलं ऍप रनिंग स्टेट मध्ये आहे, कोण काय करतंय, काय नाही, एव्हरीथिंग यू कॅन रीड फ्रॉम युअर लॉककॅट, राईट. तुम्ही या गोष्टी कुठून रीड करू शकता? लॉककॅट मधून रीड करू शकता. सो दिस इज अ थ्रेटन. बरोबर आहे की नाही? जर समजा आता तुम्हाला जर दुसऱ्या एखाद्या ऍप्लिकेशन मधून जर एखाद्या युजरनी काही त्यांचे प्रायव्हेट लॉग्स राईट केले असतील ऍट इच अँड एव्हरी स्टेप, जसं आपण करतो नॉर्मली लॉग डॉट डी करून, राईट, तसं जर केलं असेल तर ते लॉग्स तुमच्या दुसऱ्या ऍप्लिकेशनला विजिबल होतील की नाही? दॅट मीन्स युअर इन्फॉर्मेशन इज लीक, राईट. सो दिस इज वन काइंड ऑफ थ्रेटन इन अँड्रॉइड. देन was a second threat in Android is SD card use. Okay, keep in mind in Android we can have an access to your external storage, that is nothing but SD card. Okay, now if your application is having a permission to read and write external storage data, right, so at that time what will happen? आता SD कार्ड म्हणजे काय आहे? इट्स वन मेमरी दर, राईट. SD कार्ड म्हणजे एक मेमरी आपली एक्सटर्नल स्टोरेजची. मग जर समजा तुम्ही रीड राईट परमिशन जर त्या मेमरीला गेट केला विथ हेल्प ऑफ युअर परमिशन मेकॅनिझम, ठीक
है. Then you are able to now read other applications saved file also. तुम्ही दुसऱ्या ऍप्लिकेशनच्या सेव्ह केलेल्या फाईल सुद्धा रीड करू शकता. राईट. अगेन दिस मे बी अ थ्रेटन. Then what is the third threaten is unprotected broadcast receivers. What is the meaning of unprotected broadcast receivers? See, applications use your broadcast receiver components, right, to receive the intent messages. हे तर तुम्हाला माहिती आहे की आपला ब्रॉडकास्ट रिसीव्हर आपण हे काय करतो, नोटिफिकेशन्स गेट करण्यासाठी डेव्हलप करतो. राईट. ब्रॉडकास्ट रिसीव्हर्स डिफाइन्स युअर इंटेंट फिल्टर टॅग, राईट, टू सबस्क्राईब टू स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ इव्हेंट्स. हेही तुम्हाला माहिती आहे. ओके. अँड विच आर पब्लिक. म्हणजे काय, आपण ब्रॉडकास्ट रिसीव्हरनी नेमकं कुठल्या ऍक्शन्स हँडल करायच्या, that thing we are handling through your intent filters, right? Keep in mind, if the receiver is not protected by a permission, जर समजा आता आपला ब्रॉडकास्ट रिसीव्हर जर परमिशननी प्रोटेक्टेड नसेल, that here what can happen is a malicious application can force the messages inside your broadcast receiver. जर ते परमिशन्सनी प्रोटेक्टेड नसेल तर काय होऊ शकतं, दुसरे ऍप तुमच्या ब्रॉडकास्ट रिसीव्हर वरती काही पण मेसेजेस इंजेक्ट करू शकतात. दे कॅन ऍड देअर ओन मेसेजेस. ओके. सो दिस मे हॅपन बिकॉज ऑफ अनप्रोटेक्टेड ब्रॉडकास्ट रिसीव्हर्स. देन हियर again the third one is intent injection attacks. Here intent messages are used to start an activity and service components. आता हे तर आपल्याला माहिती आहे. Right? So here an intent injection attack may occur if the intent address is derived from untrusted input. ठीक आहे. अनट्रस्टेड इनपुट कडून जर काही आलं तर इट्स लाईक व्हॉट, इंटेंट इंजेक्शन. म्हणजे काय, तुमच्या इंटेंट वरती दुसऱ्या ऍक्टिव्हिटी काहीतरी डेटा स्वतःचा ओन राईट करते. दे आर पुटिंग देअर ओन एक्स्ट्रा व्हॅल्यूज. ओके. सो अगेन दिस इज अ थ्रेटन, that is intent injection attacks. Then Wi-Fi sniffing. Now what is this Wi-Fi sniffing? The Wi-Fi sniffing tool, okay, this may disrupt the data being transmitted from a device. Like many websites and applications does not have security measures. आता तुम्हाला माहिती बघा की काही काही वेबसाईट्सला सर्टिफाईड नसतात. आपल्याला येतं बघा कधी कधी की दिस इज नॉट हॅव्हिंग सेक्युरिटी एक्सेप्शन येतो. डू यू वॉन्ट टू रिअली वॉन्ट टू प्रोसीड ऑर नॉट, राईट. हे कशामुळे येतं, तर त्यांच्या त्या सर्टिफिकेट्समुळे येतं. जर समजा असे जर वेबसाईटचे सर्टिफिकेट्स नसतील तर वायफाय स्निफिंग मुळे काय होतं, तर त्या डेटा सेंडिंग मध्ये विच यू पीपल आर सेंडिंग ओव्हर नेटवर्क, जो डेटा आपण नेटवर्क वरती पाठवत असतो, ठीक आहे, त्याच्यामध्ये व्यत्यय येतो. दॅट मीन्स द डेटा इज नॉट एबल टू सेंड. तो डेटा आपण नाही सेंड करू शकत. सो दिस मे हॅपन बिकॉज ऑफ युअर वायफाय स्निपिंग. ओके. हिअर द ऍप्लिकेशन डज नॉट इनक्रिप्ट द डेटा. इथं ते ऍप्लिकेशन काय करणार नाही, डेटा इन्क्रिप्शन करणार नाही. अँड therefore now it can be blocked by your listener on unsafe lines. Right? So these are what your Android threats. Now see, declaring and using permissions. Now, Android defines a permission scheme mean to protect the resources and features on the device. Okay. For example, applications by default cannot access the contact list. It is not able to make your phone calls. It is not able to send the messages. Okay. Now, to protect the users from malicious applications, Android requires that you are going to request for permissions, right? लक्षात घ्या, बाय डिफॉल्ट आपल्याला कॉन्टॅक्ट, मेसेजेस, SMS, राईट, यांना आपल्याला परमिशन नसते. सो हिअर नाव यू पीपल नीड टू रिक्वेस्ट फॉर युअर परमिशन्स, राईट. सो तुम्हाला आता याच्यासाठी काय करावं लागतं, परमिशन्सला रिक्वेस्ट करावं लागतं. ना for requesting permissions, we people are using your users permission tag inside your Android manifest.xml file.
So whenever you're going to requesting for permissions through your Android manifest.xml file, okay, then what happens at the install time, then your package installer, okay, the APK installer either grants or denies the requested permissions by getting the feedback from your user, right? म्हणजे युजरला प्रॉम्प्ट करून आपण त्या परमिशन्स अलाउ किंवा डिनाय करून घेतो. If permission is not granted, then any attempt to execute or access the associated feature will now result in permission failure. Right? आता फॉर एक्झाम्पल बघा काही परमिशनच्या लिस्ट तुम्हाला दाखवलेल्या आहे की फीचर तुम्हाला जर हे वापरायचं असेल तर त्यासाठी लागणारी परमिशन कुठली. या परमिशन्स लक्षात असू द्या कारण या तुम्हाला एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन्स मध्ये पडू शकतात. Okay. Now suppose I want to access a camera feature, then I request which permission there? Android.permission.camera. Now if I request the internet permission, then my permission name is Android.permission.internet. Now if I want to read or write the user's contacts data, then I request the permission Android.permission.read_contacts, Android.permission.write_contacts. If I wish an access to the calendar, user's calendar data, then I am going to have the permissions Android.permission.read_calendar. If I want to write it, then you are using Android.permission.write_calendar. Then recording audio. For that, you require the permission of record_audio. If you want to access a Wi-Fi, then you require the access course location. Then if you want to access a GPS, then you require the permission of access_find_location. If you want to read the status of your battery, that means how much is the battery percentage, then you are using a permission Android.permission.battery_stats. And then if you want to access your Bluetooth, then you are using a permission Android.permission.bluetooth. Okay, so these are some sample permissions. Now, you know that this is one sample how to request for permission in Android manifest.xml, right? So here we are supplying lots of users permission tags, right? Like this. You can have users permission, then Android:name is equal to Android.permission.camera, then Android.permission.read_contact, then Android.permission.read_calendar. Okay, so such permissions we can define through Android manifest.xml file. Okay, हे झालं म्हणजे काय की परमिशन्सला आपण कसं यूज करतो. Now how to define permissions? For defining your own permissions, okay, एक तर लक्षात घ्या Android मध्ये system defined permissions आहेत already. There are lots of system defined permissions, but you can define your own permissions also. Okay, for that purpose we require a permission tag there. Okay, now how to define custom permissions is the ahead point itself. Now let us continue with the next point. Understanding and using URI permissions. Okay, see basically मी तुम्हाला सांगितलं होतं की URI permissions म्हणजे काय. URI permissions, okay, are provided by your content providers. URI permissions actually कोणाशी related आहेत? Content providers related आहेत. So keep in mind, content providers often need to control access at a finer level than all or nothing. म्हणजे काय लक्षात घ्या, इतर परमिशन सारखं एक तर परमिशन फुल दिली नाही तर काहीच नाही दिली असं नाही. आय वॉन्ट टू गिव्ह अ पार्शियल परमिशन, मला पार्शियल परमिशन द्यायची की यस तुम्ही रीड करू शकता, बट यू कॅन रीड द डेटा ओनली ऑन दिस पार्ट. ओके, I am giving you a read permission, but you are not allowed to read all the data at my side. You are just allowed to read the data only at this particular part.
एखादा टिपिकल पाथ आपण दिलेला असेल, फक्त तुम्ही त्याच पाथवरचा डेटा रीड करू शकता. Such a thing we can define there. Okay. So content providers often need to control access at a finer level than all or nothing. Now, fortunately, Android provides some mechanism for this by using your URI permission concept. Okay. फॉर एक्झाम्पल मी तुम्हाला मगाशी सांगितल्यासारखं की सपोज आपल्याला जीमेल ऍप्लिकेशन आहे आणि आपल्या कितीतरी मेल्स आलेले असतात इनबॉक्समध्ये आणि वन मेल कॅन हॅव नंबर ऑफ अटॅचमेंट्स राईट. सो यू कॅन जस्ट गिव्ह अन ऍक्सेस टू अ टिपिकल अटॅचमेंट ओनली. म्हणजे ऍट अ टाइम तुम्ही फक्त एकाच अटॅचमेंटला फॉर एक्झाम्पल तुम्ही ऍक्सेस प्रोव्हाइड करून देताय. सच थिंग्स वी कॅन अचीव्ह because of URI permissions. Okay. So now see here, if the URI permission is defined, then how to pass this URI permissions in your intent. Okay. जर का URI permissions define केलेले असतील तर या URI permissions ला आपण इंटेंट मध्ये कसं पास करतो बघा. तर now see here, when invoking another activity and passing a URI, your application can specify that it is granting permissions to the URI being passed. म्हणजे काय बघा थोडक्यात, आता फॉर एक्झाम्पल आपण जीमेल ऍप मध्ये असेल आणि जीमेल ऍप मधून जर एखाद्या ईमेल अटॅचमेंटला क्लिक केलं तर मी तो ईमेल अटॅचमेंटचा आता डेटा माझा हा नंबर ऑफ ला जाणार आहे. दॅट मीन्स फॉर एक्झाम्पल आपण म्हणतो ना की ही अटॅचमेंट ड्राईव्हनी ओपन करायची का पीडीएफ व्ह्यूअरनी ओपन करायची का WPS ऑफिस मधनं ओपन करायची. सच अ लिस्ट वी आर गेटिंग देअर राईट. सो डेटा आहे कोणाचा, जीमेल ऍप्लिकेशनचा. ठीक आहे. आणि तो डेटा आता रीड कोण करणार आहे, तुमचा ऍप करणार आहे. फॉर एक्झाम्पल WPS ऑफिस. द WPS ऑफिस इज नाव गोइंग टू रीड जीमेल ऍप्लिकेशन्स डेटा. त्यावेळेस काय व्हायला पाहिजे, जीमेल ऍपनी इंटेंट पास करताना इंटेंट पास करतानाच ती परमिशन ग्रांट करून टाकायला पाहिजे. अरे क्लिअर व्हॉट आय एम सेइंग, की जीमेल ऍप्लिकेशन आता स्वतःचा डेटा फॉर एक्झाम्पल WPS ऑफिसला प्रोव्हाइड करणार आहे. इट इज गोइंग टू प्रोव्हाइड अ डेटा राईट. सो ड्युरिंग प्रोव्हाइडिंग डेटा इट इज गोइंग टू पास द इंटेंट इन्फॉर्मेशन. तो डेटा ऍक्च्युली कुठल्या फॉर्मॅटमध्ये जाणार आहे, आपला इंटेंट थ्रू जाणार आहे राईट. मग ते इंटेंट पास होतानाच मी परमिशन देते की यस नाव यू आर एबल टू रीड माय डेटा. Such thing we want to achieve there. So you want to achieve this thing, passing URI permissions in through intent. Okay. So at that time, see here, what we people are going to do is, for example, suppose सेम आपलं जीमेल ऍपच आता कंटिन्यू करूयात आपण. ठीक आहे. की हा नाव व्हॉट इज अ कोड टू लॉन्च अन ऍक्टिव्हिटी विथ ग्रांटिंग ऑफ अन परमिशन. आता इथे बघा तुम्हाला माहिती की ज्या आपण डेटा एका ऍप्लिकेशनचा दुसऱ्याला प्रोव्हाइड करतो ऍट दॅट टाइम यू पीपल वॉन्ट्स टू व्ह्यू दॅट डेटा. बरोबर आहे. त्यावेळेस आपल्याला त्या डेटाला काय करायचं असतं, व्ह्यू करायचं असतं, शो करायचं असतं. इट मस्ट बी डिस्प्ले टू द युजर राईट. तो डेटा युजरला डिस्प्ले व्हायचा असतो. बरोबर आहे की नाही. म्हणजे डिस्प्ले होण्यासाठी बघा आपण इम्प्लिसिट इंटेंटचा ऍक्शन ऍट्रिब्यूट काय देतो, ऍक्शन अंडरस्कोर व्ह्यू. ओके. सो हिअर नाव वी आर गोइंग टू डिफाइन अ इंटेंट. Intent is equal to new intent, and now my action type is intent dot action underscore view. Okay. Now आता ठीक आहे, मी implicit intent create केला की now I want to display this data, I want to view this data. पण डेटा कुठं आहे, it is supplied through a typical URI. माझी ईमेल असेल तर ईमेलचं अटॅचमेंट इट इज हॅव्हिंग अ टिपिकल URI राईट. सो नाउ दॅट URI वी नीड टू सेट टू युअर इंटेंट. तो URI आपण कुठे सेट करायला पाहिजे, इंटेंटला सेट करायला पाहिजे. सो हिअर नाउ द नेक्स्ट मेथड इज
intent dot set data, and then in bracket we are passing what there content URI. Now what is this content URI? This content URI is nothing but what? It is a URI of your email attachment. Okay. And now here I want to now grant the permission on my data. ठीक आहे, आता जो काही माझा डेटा असेल त्या डेटावरती मला ती परमिशन काय करायची, ग्रँट करायची. सो हिअर व्हॉट आय कॅन डू नाव, intent dot add flag. Okay, now for granting permission, I'm using a method add flag. Okay, so intent dot add flag, and now in the just going to supply your flag permission name. So what is my flag permission name? It's your intent dot flag underscore grant underscore read underscore URI underscore permission. That means what? Now I'm going to grant a permission of reading, right? And then you're going to call your start activity intent. ठीक आहे. मग आता लक्षात घ्या, हे कंटेंट URI म्हणजे एक टिपिकल अटॅचमेंटचा ऍड्रेस असतो. ठीक आहे. आता माझ्या एका ईमेल मध्ये 3-4 अटॅचमेंट असतील तर लक्षात घ्या, आपल्याला प्रत्येक अटॅचमेंटला परत प्रॉम्प्ट होईल की which application you want to use, whether you want to use your WPS office, whether you want to use your drive, whether you want to use your PDF viewer, right? So म्हणजे काय बघा, प्रत्येक ईमेल अटॅचमेंटला सेपरेट परमिशन ग्रँट होते. So that's why keep in mind URI just gives a permission to a piece of data. तो सगळ्याच अटॅचमेंट्सला एका झटक्यात परमिशन देत नाही. वन बाय वन तुम्ही जी अटॅचमेंट ओपन करू इच्छिता त्याला परमिशन देणार, अँड देन द वर्क इज गोइंग टू हॅपन. क्लिअर? लक्षात येतो का URI परमिशनचा डिफरन्स? सी आपल्या जे नॉर्मल परमिशन्स असतात की नाही, त्याला आपण नुसतं आता फॉर एक्झाम्पल आपण इंटरनेटची परमिशन म्हटलं तर इंटरनेटची परमिशन म्हटलं की ती एकदा भेटली की नाव यू आर एबल टू ऍक्सेस इंटरनेट फॉर लॉंग लाईफ. जोपर्यंत तुमचा ऍप तुमच्या मोबाईल डिव्हाइस वरती आहे तोपर्यंत आपण त्या इंटरनेट फॅसिलिटीला कंटिन्युअसली ऍक्सेस करू शकतो की त्या ऍपमध्ये, राईट? ह्या झाल्या आपल्या नॉर्मल परमिशन्स. म्हणजे नॉर्मल वेनी ज्या आपण परमिशन्स डिफाईन करतो. URI परमिशन्स म्हणजे काय, तर त्या परमिशन्स तुम्हाला कंटिन्युअसली गेट कराव्या लागतील फॉर इच अँड एव्हरी न्यू अटॅचमेंट. फॉर एक्झाम्पल, ओके, मी एकदा अटॅचमेंटला ग्रँट म्हटलं की असं नाही होणार की म्हणजे दरवेळेस माझी ती अटॅचमेंट डायरेक्टली ओपन होईल. इट इज नॉट गोइंग टू हॅपन. पण आताही आपल्याला रिसेंट अँड्रॉइड ऍप्स मोबाईल फोन्स मध्ये ही फॅसिलिटी आहे, जिथं खाली तुम्हाला दिलं जातं बघा, एक चेकबॉक्स येतं ऑटोमॅटिक, ऑलवेज यूज दिस पर्टिक्युलर फंक्शनॅलिटी फॉर ओपनिंग युअर अटॅचमेंट, राईट? तो आत्ताचा पार्ट झाला. नाउ इट इज सप्लाइड. ओके. बट जर सपोज ते जर आपण चेकबॉक्स चेक केलेलं नसेल तर दर वेळेस तुम्हाला प्रॉम्प्ट होईल फॉर इच अँड एव्हरी अटॅचमेंट. बिकॉज सच काइंड ऑफ परमिशन्स आर कॉल्ड एज URI परमिशन्स. ठीक आहे. सो नाउ दिस इज अ वे टू ग्रँट अ URI परमिशन. आता मी जे काही सांगितलं तेच खाली सगळं एक्सप्लेनेशन आहे, सो आय एम नॉट गोइंग टू रीड दिस. नाउ दिस इज जे आता आपण बघितलं ते म्हणजे काय की URI परमिशन ग्रँट कशी करायची. बट नाउ हाऊ टू डिफाईन अ URI परमिशन. Now, if suppose you people are developing your own content providers, ठीक आहे. आता जर समजा तुम्ही स्वतःचा कंटेंट प्रोव्हायडर क्रिएट करत असाल. आता स्वतःचा कंटेंट प्रोव्हायडर म्हणजे काय, आता फॉर एक्झाम्पल बघा, आता जे आपलं कॉन्टॅक्ट ऍप आहे की नाही, राईट? कॉन्टॅक्ट ऍप काय करतो, तर तुमच्याकडनं पहिल्यांदा सगळे कॉन्टॅक्ट स्टोअर करून घेता. मग आता कॉन्टॅक्ट ऍप काय करेल, स्वतःचा एक कंटेंट प्रोव्हायडर क्रिएट करेल. Okay, and through this content provider, now it is allowing the other applications to access your contacts app data. आता for example, जसं Truecaller तुमच्या contacts app चा डेटा रीड करतो, राईट? मग हा डेटा आहे ऍक्च्युली कोणाचा? सी इट इज नॉट अ सिस्टीम इव्हेंट. हा काही एखादं सिस्टीम ऍक्शन नाहीये की कॉन्टॅक्ट गेट करणं. कॉन्टॅक्ट हा डेटा आहे,
राईट. सो डेटा तुम्हाला प्रोव्हाइड करायचंय. So for providing data to another applications, we need to develop our own content providers. ठीक आहे. सो आता जर समजा तुम्ही एखादा ऍप क्रिएट करत असाल आणि तुमची इच्छा असेल की माझा डेटा दुसऱ्या ऍपला सुद्धा वापरता यावा, असं जर आपल्याला हवं असेल तर आपण काय करणार? वी आर गोइंग टू डेव्हलप अवर ओन कंटेंट प्रोव्हायडर्स. ठीक आहे. त्यावेळेस आपण काय करणार? स्वतःचे कंटेंट प्रोव्हायडर्स क्रिएट करणार. Okay, and now if you people are creating your own content providers, okay, now how to define permissions for your content? Okay, आता जर सपोज मी माझा कंटेंट प्रोव्हायडर क्रिएट केला असेल तर माझ्या कशी सप्लाय करणार? ओके, सो हियर सी, as you know की कंटेंट प्रोव्हायडर इज अगेन वन काइंड ऑफ युअर ऍप्लिकेशन कंपोनंट. जसं आपल्या ऍक्टिव्हिटी, सर्व्हिस, ब्रॉडकास्ट रिसिव्हर आहे, तसंच कंटेंट प्रोव्हायडर आहे. सो जर समजा आता तुम्ही कंटेंट प्रोव्हायडर क्रिएट केला असेल, ओके, then its entry should be again made inside your Android manifest.xml file. ठीक आहे. सो लक्षात घ्या, जर समजा आता तुम्ही स्वतःचा कंटेंट प्रोव्हायडर जरी क्रिएट केला तर त्याची एंट्री कुठं असायला पाहिजे? Android manifest.xml फाईल मध्ये. मग Android manifest.xml फाईल मध्ये आपण त्याची एंट्री कुठं करणार? अंडर ऍप्लिकेशन टॅग, because it is one component of your application. Okay, then for providing this content provider, we are having a provider tag. Okay, so content providers Android manifest.xml मध्ये इन्क्लूड करायचे. मग ते इन्क्लूड करण्यासाठी आपल्याला टॅग कुठला आहे? प्रोव्हायडर टॅग. ओके, नाउ in the provider tag, see, firstly we need to supply one attribute. That attribute is nothing but what? Grant URI permissions. Now this attribute can be set either to true or false. Okay, याची व्हॅल्यू काय असू शकते? ट्रू or false. Now if true, it means what? Any content from your content provider can be granted. आता ग्रँट URI परमिशन्स जर तुम्ही ट्रू ला सेट केलं तर याचा अर्थ काय? की तुमच्या डेटाबेस वरती तुम्ही दुसऱ्या ऍप्सला परमिशन ग्रांट करताय. इफ फॉल्स, ओके, जर समजा हे ग्रँट URI परमिशन जर फॉल्स असेल, that means what? Now you want to supply a permission to the only piece of data. आता तुमच्या कंटेंट प्रोव्हायडरच्या सगळ्याच डेटाला तुम्हाला ऍक्सेस नाही प्रोव्हाइड करायचा. नाव you want to supply access to the typical data. आता त्या टिपिकल डेटाला जर तुम्हाला ऍक्सेस द्यायचा असेल, then you people are now going to create the separate sub tags inside your provider tag. ठीक आहे, त्यास तुम्ही काय करणार? प्रोव्हायडर टॅगच्या आतमध्ये सेपरेट टॅग्स सप्लाय करणार. Now which tags we are going to supply? Grant hyphen URI hyphen permission. Okay, which tag you are going to supply? Grant URI permission. And now this grant URI permission is going to have the separate sub tags. That means it is having the 3 elements. The 3 elements are Android:path, then Android:path prefix, and then Android:path pattern. Now here, Android:path attribute. Okay, here we are going to specify a complete path which will then have permissions that are grantable. म्हणजेच काय लक्षात घ्या, हे पाथ म्हणजे ऍक्च्युली मोस्टली आपलं पॅकेज नेम असतं. आपण आता जे कंटेंट प्रोव्हायडर क्रिएट करणार की नाही, ओके, तर कंटेंट प्रोव्हायडर क्रिएट करणार म्हणजे आपण त्याचा एक जावा क्लास क्रिएट करणार विच इज गोइंग टू एक्सटेंड युअर कंटेंट प्रोव्हायडर. ठीक आहे. सो तो जे काही जावा क्लास आहे ना, त्याचं पॅकेज नेम जे काही असेल पाथ, राईट, सो दॅट वी आर गोइंग टू सप्लाय इनसाइड युअर पाथ. म्हणजे आपण काय म्हणतो की या पाथवरचा डेटा ग्रँटेबल आहे. क्लिअर? ऑन दिस पर्टिक्युलर पाथ whatever data is there, this data is grantable. Then next काय? Path prefix. Now path prefix specifies the beginning of a URI path. Okay, beginning of a URI path. आता फॉर एक्झाम्पल बघा, माझा पॅकेज मध्ये मी नंबर ऑफ कंटेंट प्रोव्हायडर्स क्रिएट करू शकते.
सो नेमकं कुठल्या कंटेंट प्रोव्हायडरला ऍक्सेस द्यायचा. सो दॅट आय कॅन डिफाईन लाईक स्लॅश नोट्स फॉर एक्झाम्पल. जर माझं नोट्स सप्लाय करण्याचं जर कंटेंट प्रोव्हायडर असेल तर मी काय करणार, तुझा पॅकेज नेमचा पाथ स्लॅश दॅन notes path. Okay, so here you can define a prefix. Then Android path pattern means what? Now it allows you to define a path in which you can use the wildcard characters like asterisk or slash. ठीक आहे, asterisk किंवा slash चा वापर करून तुम्ही ते path define करू शकता. So here keep in mind, for generating URI permissions for your content providers, what we needs to do? We needs to create a provider tag, and now within provider tag, we needs to supply your attribute. The attribute name is grant URI permissions. Now, if it is true, that means now you are able to grant the data of your content providers. Okay, and then if I don't want to grant to all the data, then I'm going to use grant URI permissions to be false. आणि जर तुम्ही grant URI permissions false केलं असेल तर मग next step काय करणार आपण? We are now going to create a grant hyphen URI hyphen permission tag separately. And now to this separate tag, just you are going to supply your path, path prefix, and path pattern. ठीक आहे, तिन्हीचे तिन्ही attributes वापरावेत, एलिमेंट्स वापरावेत असं काही नाहीये. You can just use only your path and path prefix also. But now keep in mind, आता लक्षात घ्या, इथे आपण काय म्हणतोय की प्रोव्हायडरला आपण परमिशन देतोय. Now provider is going to provide permissions. Okay, but before doing this, firstly your provider must have some permission. म्हणजे काय, आता लक्षात घ्या, मी एक कंटेंट प्रोव्हायडर क्रिएट केला. मी माझ्या कंटेंट प्रोव्हायडरचा डेटा दुसऱ्या ऍप साठी ग्रँट करायचा आहे मला, तर त्यासाठी मी ग्रँट URI परमिशन टॅग वापरेल. पण पहिल्यांदा तुमच्या कंटेंट प्रोव्हायडरला रीड आणि राईटचा ऍक्सेस असला पाहिजे. ओनली ऍट दॅट टाइम यू कॅन प्रोव्हाइड ऍक्सेस टू द थर्ड पर्सन. राईट, पहिल्यांदा तुम्हाला रीडिंग रायटिंगचा परमिशन पाहिजे. सो हिअर सी, the granting entity must also have the appropriate permissions to the content. Okay, and what are these permissions? These permissions are Android read permission and write permission. ठीक आहे, so या read permission आणि write permissions true असल्या पाहिजेत. So this is what specifying URI permissions in content providers. ठीक आहे, लक्षात आलंय काय आहे URI permissions? Have you understood? Yes, ma'am. Little bit. कारण लक्षात घ्या, ऍक्च्युअली हे खूप डीप पॉइंट्स आहेत आणि एवढं डीप आपल्याला नाहीये. सो फक्त तुम्हाला एवढं डोक्यात यायला पाहिजे की समजा मला URI परमिशन ग्रांट करायची असेल तर काय कोड लिहावा लागतो, आणि सप्लाय करायची असेल, डिफाईन करायची असेल तर काय कोड लिहायचा. ओके, just these things you must know at least. Now see here, the next point is using custom permissions, right? सो आतापर्यंत बघा, आपण नेहमी फक्त युजर्स परमिशन केलंय, म्हणजे आपण डायरेक्टली सिस्टीम डिफाईन परमिशन्स आपण यूज करतो. नाउ इफ आय वॉन्ट टू क्रिएट माय ओन परमिशन्स, ओके, देन व्हॉट टू डू? फॉर दॅट पॉइंट, द नेक्स्ट पॉइंट इज using custom permissions. So now see here, by defining custom permissions, the app can share its resources and capabilities with the other apps. ठीक आहे, कस्टम परमिशन्स डिफाईन करण्याचा फायदा काय, की तुम्ही तुमच्या ऍपचे रिसोर्सेस आणि डेटा दुसऱ्या ऍप सोबत शेअर करू शकता. नाउ apps can expose their functionality to other apps by defining permissions, okay, which those other apps can request. So आता तुम्ही जी काही परमिशन क्रिएट केली असेल त्या नावानी
जसं आपण नॉर्मल करतो अँड्रॉइड डॉट परमिशन डॉट द परमिशन नेम, राईट. सो तुम्ही जे परमिशन नेम दिलं असेल, इट मे बी एनिथिंग लाईक कॉम डॉट एक्झाम्पल डॉट स्लॅश अँड दॅन युअर पर्टिक्युलर परमिशन नेम इन बिल्ट इन कॉन्स्टंट मॅनर, लाईक कॅपिटल लेटर्स मध्ये आपण ते परमिशन डिफाईन करू शकतो. सो तुम्ही जे परमिशन नेम सेट केले त्याच नावाचा युजर्स परमिशन टॅग तिकडे आपल्याला सप्लाय करावा लागेल. ओके, विथ द हेल्प ऑफ युअर अँड्रॉइड कोलन नेम attribute. So here, keep in mind, apps can expose their functionality to other apps by defining permissions, okay, which the other apps can request. Now they can also define permissions which are automatically made available to any other apps which are signed with the same certificate. म्हणजे काय बघा, लक्षात घ्या, आपण या कस्टम परमिशन्स मधून आपण सिग्नेचर परमिशन्स आणि नॉर्मल परमिशन्स मोस्टली डिफाईन करू शकतो. यू कॅन डिफाईन डेंजरस परमिशन्स ऑल्सो, दॅट इज म्हणजे तसा काही इश्यू नाही आहे. But here, if you want to define the permissions levels, permissions under a typical category, then you need to use a protection level attribute there. ठीक आहे, म्हणजे जे तुम्हाला इंडिकेट करायचं असते की हे नॉर्मल आहे, हे सिग्नेचर आहे, हे डेंजरस आहे. मग सिस्टीम काय करते, जिथं तुमचं नॉर्मल असं दिसेल त्या सिस्टीम काय करते, दुसऱ्या ऍपनी जर तुमच्या परमिशनला डिमांड केलं तर ऑटोमॅटिक ग्रांट देते. ती तुम्हाला अलाउ करा म्हणून विचारणारच नाही. ओके, so here we can now define our own custom permissions. Now see what is this app signing. ठीक आहे, आता ऍक्च्युअली लक्षात घ्या आपण काय म्हणतो, app can expose their functionality to the other apps, okay, by defining the permissions which are requested by another app. Now they can also define the permissions which are automatically made available to any other apps which are signed with the same certificate. मग आता हे सायनिंग वगैरे काय कन्सेप्ट आहे बघा. सो ऍप सायनिंग. Keep in mind, all APKs must be signed with a certificate whose private key is held by their developer. Now this certificate identifies the author of the app. आता ऍक्च्युअली लक्षात घ्या, जे आपण म्हणतो ना डिबग एपीके, रिलीज एपीके, आठवतं काय होतं डिबग एपीके? काय, व्हॉट इज डिबग एपीके अँड व्हॉट इज रिलीज एपीके? डिबग एपीके ही नॉर्मली आपण ज्यावेळेस इम्युलेटरवरती एखादा प्रोजेक्ट एक्झिक्यूट करतो त्यावेळेस जनरेट होते. आणि रिलीज एपीके आपण स्वतःहून त्याला रिलीज व्हर्जन क्रिएट कर म्हणतो. दॅर वी आर गोइंग टू साइन युअर ऍप, राईट. मग हे ऍप सायनिंग साठी काय होते, तर एक सेक्युरिटी की क्रिएट केली जाते तुमच्या सिस्टीम कडनं. ओके, and now which is held by that developer itself. So because of this key, what is happening is your author is identified through on your Google Play Store. So लक्षात घ्या, तुम्ही बघा गुगल प्ले स्टोर वरती आपल्याला सेम नावाचे कितीतरी ऍप्स दिसतात. ओके, बट नॉट ऑल दीज ऍप्स आर ट्रीटेड ॲज द सेम वन ऍप. त्याच नावाचे कितीतरी ऍप्स असतात, बट स्टील दे आर हॅव्हिंग देअर ओन इन्स्टन्स. मग हे सगळं ऍक्च्युली कोणामुळं, हे ऍक्च्युली कशामुळे होत असतं, तर आपल्या ऍप सायनिंग फीचरमुळे होतं. बिकॉज युअर ऍप्स आर साइन विथ सम प्रायव्हेट कीज. ओके, अँड दीज प्रायव्हेट कीज आर होल्ड बाय द डेव्हलपर इटसेल्फ. म्हणजे ज्यांनी ते ऍप क्रिएट केलंय त्याच ऍपला ती की असाइन होणार, बाकीच्या ऍपला ती सेम की असाइन नाही होणार. Okay, so now see here, what is this app signing? All APKs must be signed with a certificate whose private key is held by their developer. Now this certificate identifies the author of your app. The certificate does not need to be signed by a certificate authority. It is perfectly allowable and typical for Android apps to use self-sign certificates. म्हणजे लक्षात घ्या, आपण जे आपले ऍप्स क्रिएट करतो ना त्याला कुठल्या सायनिंग अथॉरिटीकडे पास ऑन करून ते ऍप आपलं ग्रांट होऊन नाही यायला पाहिजे. इट्स म्हणजे हे गरज नाहीये. सो इट इज कॉल्ड ॲज व्हॉट, सेल्फ साइन
certificates. Okay. Now the purpose of certificates in Android is for what? To distinguish your app authors. Right. Now this allows the system to grant or deny apps access to the signature level permissions, and to grant or deny an app's request, okay, which are uh, deny an app's request, just a minute, to be given the same Linux identity as another app. आता ऍक्च्युली याच्यामध्ये बरेच कन्सेप्ट असतात. आता तुम्हाला माहिती की आपण एखादा ऍप जेव्हा आपल्या मोबाईल डिव्हाइसमध्ये एक्झिक्यूट होतो तो बेसिकली तुमचा लिनक्स कर्नल यूज मध्ये असतो. लिनक्स कर्नल काय करतो, तो प्रत्येक ऍपला एक सेपरेट युआयडी क्रिएट करतो. राईट. ठीक आहे. आता जर समजा तुमची इच्छा असेल की दोन ऍप्सनी एक युआयडी शेअर केला पाहिजे अँड दॅन दे वॉन्ट टू कम्युनिकेट थ्रू युअर आयपीसी मेकॅनिझम, so that also you can do here with the help of your shared user IDs. So now see here, what are these user IDs and your file access? Now at install time, Android gives each package a distinct Linux user ID. The identity remains constant for the duration of the package life. म्हणजे जोपर्यंत ते ऍप तुमच्या त्या मोबाईल डिव्हाइस वरती आहे तोपर्यंत त्याचा युआयडी फिक्स. On a different device you are having a different UID. दुसऱ्या डिव्हाइस वरती UID different. Now what matters is that each package has a distinct UID on a device, and now because security enforcement happens at the process level, okay, the code of any two packages cannot normally run in the same process. आता लक्षात घ्या, ज्यावेळेस आपण म्हणतो ना हे नेटवर्क बेस्ड गेम्स जे काही असतात ना, तर हे आपल्याला काय करायचे, हे दोन सेपरेट डिव्हाइस वरती आहेत की नाही. मग दोन सेपरेट डिव्हाइस वरती तुमच्या त्या ऍपचा युआयडी व्हॅल्यू सेपरेट असणार. म्हणजे आता फॉर एक्झाम्पल माझ्या मोबाईलमध्ये त्याचा युआयडी 1 असेल आणि दुसऱ्या मोबाईल डिव्हाइसमध्ये त्याचा युआयडी 2 असू शकतो. बरोबर आहे की नाही. राईट. बट हिअर वेन एव्हर यू वॉन्ट टू कम्युनिकेट विथ इच अदर, ज्यावेळेस तुम्हाला डिव्हाइसवरच्या दोन ऍप्सनी एकमेकांशी कम्युनिकेट करायला पाहिजे असं पाहिजे असतं, ऍट दॅट टाइम दोज टू ऍप्स मस्ट शेअर द सेम युआयडी व्हॅल्यू. ठीक आहे. त्या दोन्ही ऍप्सची युआयडी व्हॅल्यू काय पाहिजे, सेम पाहिजे. ओके. नाउ फॉर creating such a same UID, what we can do is we can make use of your shared user ID attribute in Android manifest.xml file. ठीक आहे. सो आपल्याला जर असे ऍप्स क्रिएट करायचे असेल तर आपण काय करणार, we are going to define a shared user ID attribute. Okay, shared user ID attribute in the Android manifest.xml file. Okay, and each package now is going to share the same common UID value. Okay, now by doing this, what we are doing, for the purposes of security, now the two packages are then treated as the same app. Right. हे UID सेम ठेवल्यामुळे काय होईल आता की हे दोन ऍप सेम आहेत हे आयडेंटिफाय होईल. ओके. नाउ what it means now, it means that now only the two apps signed with the same signature, okay, will be given the same user ID and now they are able to communicate. Okay, आणि आता ते एकमेकांशी काय करू शकतात, कम्युनिकेट करू शकतात. जसा इट्स लाईक युअर सॉकेट. ठीक आहे, सॉकेट कन्सेप्ट टाइप आहे. सो दिस इज व्हॉट युअर युजर IDs. Now let us see how to define our own permissions. आता समजा मला जर स्वतःची परमिशन डिफाइन करायची असेल, then what we are going to do? Now to enforce your own permissions, you must first declare them in Android manifest.xml file with the help of permission tag. Okay. हाँ, 3 अगस्त. हाँ. Sorry. Now see here. Now to create, to define our own custom permissions. ठीक आहे. तर आपल्याला जेव्हा स्वतःच्या own custom permissions define करायचे असतात, then what we are going to do?
Then we are going to define a permission tag inside your Android manifest.xml file. Okay. For example, बघा कसं देणार आपण. Here we are having a permission, say in bold, Android colon name is equal to. Now I'm going to create my own permission name. Suppose आता permission name आपण काय देतोय, com.example.myApp.permission.daily_activity. Okay, and then we are going to define some label and descriptions of my permissions. आता ऍक्च्युली लक्षात घ्या, हे लेबल आणि डिस्क्रिप्शन कशासाठी असतं. तर ज्या वेळेस आपण एखादी परमिशन डिमांड करतो बघा, फॉर एक्झाम्पल आपण जर डेंजरस परमिशन डिमांड केली, लाईक सेंडिंग SMS वगैरे, तर तुम्हाला एक अलर्ट डायलॉग डिस्प्ले होतो, ज्याच्यावरती तुम्हाला वरती हेडिंग असते. ओके, आणि परत खाली एक मेसेज असतो, डिस्क्रिप्शन असतं की लाईक यू वॉन्ट अन ऍक्सेस टू द SMS अँड इट मे कॉस्ट, राईट. असं आपण डिस्क्रिप्टिव्ह मेसेज तिथं डिस्प्ले होतो की नाही, राईट. सो सपोज आता तुम्ही जी काही स्वतःची परमिशन डिफाईन करताय, त्याला सुद्धा तुम्हाला एक हेडिंग द्यायचंय आणि त्याचं डिस्क्रिप्शन तुम्हाला प्रोव्हाइड करायची की फॉर एक्झाम्पल वाय दिस परमिशन इज रिक्वायर्ड, म्हणजे ही परमिशन का लागते, असं डिस्क्रिप्शन आपल्याला क्रिएट करायचं आहे. ओके, नाव आय कॅन provide this change through my Android colon label attribute and Android colon description attribute. Okay, and then here we can define your permission group. Okay, now for example my permission group is Android dot permission hyphen group dot cost underscore money. आता ऍक्च्युली लक्षात घ्या, परमिशन ग्रुप्स वगैरे कशासाठी असतात. आता सपोज माझ्या आपल्या ऍपमधून आपण सेम टाईपच्या फंक्शनॅलिटीज करतोय, एक रिडिंग साठी करतोय, एक रायटिंग साठी करतोय, राईट. तर फंक्शनॅलिटी कॉमन आहे, पण मला काय करायचं, ऑपरेशन रिडिंग करायचं आणि रायटिंग करायचं. असं रिडिंग साठी वेगळी परमिशन, रायटिंग साठी वेगळी परमिशन, बट द फंक्शनॅलिटी इज सेम. जसं आता आपण फॉर एक्झाम्पल बघा, आपलं SMS रिलेटेड परमिशन तुम्ही बघितलात, राईट. सो तिथे बघा आपल्याला सेंड अंडरस्कोर SMS, रिसीव अंडरस्कोर SMS, रीड अंडरस्कोर SMS, म्हणजे सगळी फंक्शनॅलिटी मला SMS रिलेटेडच करायची आहे, पण माझ्या परमिशनचे नाव वेगवेगळे. ठीक आहे, परमिशन एक आहे रिडिंगची, एक आहे रायटिंगची आणि एक आहे रिसिव्हिंगची, राईट. बट दीज आर कमिंग अंडर SMS ग्रुप, राईट. सो असं मला इंडिकेट करायचं की सपोज माझ्या ऍपमध्ये मी परमिशन्स डिफाईन करते अँड नाव दीज आर गोइंग टू कम अंडर दिस वन पर्टिक्युलर ग्रुप. हे कशासाठी, ज्यावेळेस आपण कंट्रोल स्पेस बार करतो त्यावेळेस ते युजरला सजेशन लिस्ट अपियर होण्यासाठी. ठीक आहे. हियर the next thing is what we can define your permission group, and the last one is now we can set the protection level. So तुम्हाला इंडिकेट करायचं आहे की हा डेटा ऍक्सेस केल्याने प्रायव्हसीला प्रॉब्लेम येऊ शकतो, तर प्रोटेक्शन लेवल डेंजरस ठेवा, else keep the protection level as normal. Okay, so this is what how we people are going to define custom permissions. ठीक आहे. आता याचंच एक्सप्लेनेशन खाली भरपूर दिलेलं आहे, तेच आहे जे मी आता तुम्हाला सांगितलंय. सो वी आर नॉट गोइंग टू लुक अपॉन देम. ठीक आहे, कारण तेच परत फक्त जास्त इलॉबरेटिव्हली त्यांनी टाईप म्हणजे कंटेंट मध्ये टाईप केलेलं, बट जे मी तुम्हाला सांगितलं ते तुम्हाला इझिली ग्रास्प होईल. ओके, हॅव यू अंडरस्टूड हाऊ टू डिफाईन कस्टम परमिशन्स. कस्टम परमिशन डिफाईन करायचं असेल तर काय करायचं, we need to create a permission tag inside Android manifest.xml file. Then provide label, description, name and protection level attributes, permission group attribute of your permission. ठीक आहे. Android colon name नी तुमच्या परमिशनचं तुम्ही नेम डिफाईन करणार, लेबल डिस्क्रिप्शन नी काय डिफाईन करणार की ज्या वेळेस दुसरं ऍप तुमच्या परमिशनला रिक्वेस्ट करेल त्यावेळेस त्याला काय कंटेंट अलर्ट डायलॉग बॉक्स मध्ये डिस्प्ले व्हायला पाहिजे, की लाईक
why this permission is required, what kind of data you are going to access through this particular permission. ठीक आहे, हे आपण कशामधून देणार, लेबल आणि डिस्क्रिप्शन मधून देणार. ओके, and then to bundle the number of your own custom defined permissions under one group, we are going to define a permission group there. Okay, and finally we can create protection level, right? So तुम्हाला डिफाइन करायचंय की तुमचं प्रोटेक्शन लेवल नॉर्मल ठेवायचंय की डेंजरस ठेवायचंय. नॉर्मल ठेवला तर अलर्ट डायलॉग बॉक्स परमिशन देण्यासाठी अलाउ डिनायचा अपियर नाही होणार. डेंजरस दिला तर अपियर होईल. Clear? And now to use your custom defined permission, now the another app should do what? It should use the uses permission tag. Okay. आता समजा तर दुसऱ्या ऍपला माझ्या ऍपची परमिशन रिक्वायर्ड असेल तर आपण काय करणार, त्या दुसऱ्या ऍपच्या अँड्रॉइड मॅनिफेस्ट डॉट एक्सएमएल फाईल मध्ये आपण users hyphen permission tag define करणार, and there you are supplying the android colon name is equal to like this, com dot example dot my app dot permission dot deadly underscore activity. right, इथं जे परमिशन नावाने तिथं ते users परमिशन नावाने सेम डिफाइन करणार. क्लियर? have you understood the permission concept? परमिशन कन्सेप्ट कळाला का? Okay, fine. So today we'll stop here. Okay, tomorrow we will start now your location based services, that is nothing but Google Map concept. Okay, so we'll stop now. You can left the meeting. And see one thing, just a minute. One thing I want to mention, आता या सेमिस्टरचे जे काही एक्सटर्नल ओरल्स असतील त्याच्यासाठी खरंच बाहेरच्या कॉलेजचा एक्सटर्नल जॉईन होईल ऑनलाईन याच्यासाठी. ओके, सो बी प्रिपेअर्ड. इथं जसं कॉलेजमध्ये करता, काही नाही आलं शांतच बसलं, बोललं नाही, केलं आवाज नाही आलं, हे असा प्रकार करू नका. ठीक आहे, कारण यावेळेस खरंच एक्सटर्नल एक्झामिनर असेल. ओके, fine. So we'll stop here now. You can left the meeting.